السلام علیکم۔ آج ہم حصہ 5 میں تقریباً 50 سوالات دیکھیں گے، جس میں سب سے پہلا سوال ہے، یعنی 101 سوال نمبر، بادل کا پھٹنا کس کو کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے فی گھنٹہ 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہونا بادل کا پھٹنا کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 102، سونامی کون سی زبان کا لفظ ہے؟ اس کا جواب ہے سونامی جاپانی زبان کا لفظ ہے۔ اگلا سوال 103، سونامی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے سونامی کا مطلب کنارے سے آ کر ٹکرانے والی پانی کی لہریں۔ سوال نمبر 104، مچھر کے کاٹنے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب ہے ملیریا، ڈینگو، فیلپا، چکن گونیا وغیرہ۔ اس کے بعد سوال نمبر 105 ہے، آب و ہوا میں تبدیلی سے قدرتی آفتیں کون سی آتی ہیں؟ جواب ہے آب و ہوا میں تبدیلی کی وجہ سے قحط، بجلی گرنا، بادل کا پھٹنا، آندھی وغیرہ یہ بیماریاں آتی ہیں۔ سوال نمبر 106، صحت مند انسان کا درجہ حرارت کتنا ہوتا ہے؟ جواب ہے 35 ڈگری سیلسیس۔ خوردبین جاندار کی نشوونما کہاں ہوتی ہے؟ جواب ہے نم، مرطوب اور گرم ماحول میں ہوتی ہے۔ سوال نمبر 108، عمل تخمیر کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے عمل تخمیر کو انگریزی میں فرمنٹیشن کہتے ہیں۔ سوال نمبر 109، عمل تخمیر کے عمل میں کون سی گیس تیار ہوتی ہے؟ جواب ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور دیگر گیس تیار ہوتی ہے۔ سوال نمبر 110، تخمیر کے عمل سے کون سی چیزیں بنائی جاتی ہیں؟ جواب ہے بریڈ، دہی، پھل اور اناج سے الکحل تیار کرنا، ایسیٹک ایسڈ اور لیکٹک ایسڈ بنانا۔ سوال نمبر 111 ہے، اینٹی بائیوٹک کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے اینٹی بائیوٹک کو اردو میں ضد حیاتیہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 112، خوردبینی جانداروں کی جسامت کتنی ہوتی ہے؟ جواب ہے 100 مائکرو میٹر سے کم ہوتی ہے۔ سوال نمبر 113، آلودہ غذا کا استعمال کرنے سے کون سی بیماریاں ہوتی ہیں؟ جواب ہے ٹائیفائیڈ، ہیضہ، عرقان وغیرہ۔ سوال نمبر 114، قحط کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے فامائن۔ اگلا سوال ہے 115، کون سے بر اعظم کو قحط زیادہ مانا گیا ہے؟ بر اعظم ایشیا کو قحط زیادہ مانا گیا ہے۔ سوال نمبر 116، دنیا میں کون سے ملک قحط زیادہ ہیں؟ دنیا میں بھارت، چین وغیرہ ممالک قحط زیادہ ہیں۔ سوال نمبر 117، ملک کا توازن کس طرح بگڑتا ہے؟ جواب ہے ملک کا توازن بڑھتی ہوئی آبادی اور بارش کی کمی کی وجہ سے بگڑتا ہے۔ سوال نمبر 118، بھارت سرکار نے کون سے سن میں سیلاب کمیشن قائم کیا؟ جواب ہے 1976 میں۔ سوال نمبر 119، کتنے فیصدی بجلیاں آسمان میں گرتی ہیں؟ جواب ہے 95% بجلیاں آسمان میں گرتی ہیں۔ سوال نمبر 120، آتش فشاں پھٹنا کون سا عمل ہے؟ جواب ہے آتش فشاں پھٹنا قدرتی عمل ہے۔ سوال نمبر 121، عالمی قدرتی آفت دن کب منایا جاتا ہے؟ جواب ہے 13 اکتوبر کو قدرتی آفت دن منایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 122، تپش پیما میں کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے تپش پیما میں پارا اور الکحل ہوتا ہے۔ تھرماس کا استعمال کس لیے ہوتا ہے؟ تھرماس کا استعمال چیزوں کو ٹھنڈی اور گرم چیزوں کو گرم رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ سوال نمبر 124، حرارت کے موصل اور غیر موصل کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے
गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। सवाल नंबर 125, आबी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जवाब है आबी को अंग्रेजी में एक्वाटिक कहते हैं। सवाल नंबर 126, रेंगने वाले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेंगने वाले को अंग्रेजी में रेप्टाइल्स कहते हैं। सवाल नंबर 127, फिजाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एरियल कहते हैं। कुत्ते को साइंसी ज़बान में क्या कहते हैं? जवाब है कुत्ते को साइंसी ज़बान में कीनियस लोपस फेमिलियर कहते हैं। सवाल नंबर 129, गाय को साइंसी ज़बान में क्या कहते हैं? जवाब है गाय को साइंसी ज़बान में बोस टावर्स कहते हैं। सवाल नंबर 130, आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ मेंढक दिन कब मनाया जाता है? जवाब है 29 अप्रैल को मनाया जाता है। सवाल नंबर 131, इब्तिदाई जड़ को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? जवाब है रेडिकल कहते हैं। सवाल नंबर 132, अखवा को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? जवाब है अखवा को अंग्रेज़ी में प्लूमले कहते हैं। असल जड़ को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? जवाब है टैप रूट कहते हैं। सवाल नंबर 134, जड़ बाल को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? जवाब है जड़ बाल को अंग्रेज़ी में रूट हेयर कहते हैं। सवाल नंबर 135, जड़ टोपी को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? जवाब है रूट कैप कहते हैं। सवाल नंबर 136, रेशेदार जड़ को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? जवाब है रेशेदार जड़ को अंग्रेज़ी में फाइब्रस रूट कहते हैं। सवाल नंबर 137, दो दाला नबातात में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं? जवाब है दो दाला नबातात में असल जड़ पाई जाती हैं। सवाल नंबर 138, एक दाला में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं? जवाब है एक दाला में रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। सवाल नंबर 139, बोटानिकल गार्डन में 250 बरस से बरगद का दरख्त किस शहर में है? बोटानिकल गार्डन में 250 बरस से कोलकाता शहर में बरगद का दरख्त है। सवाल नंबर 140, तने को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? जवाब है स्टेम कहते हैं। पत्ते के फैले हुए हिस्से को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? जवाब है लीफ ब्लेड कहते हैं। सवाल नंबर 142, पत्ते के किनारे को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? पत्ते के किनारे को लीफ मार्जिन कहते हैं। सवाल नंबर 143, पत्ते के रास को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? जवाब है पत्ते के रास को अंग्रेज़ी में लीफ अपेक्स कहते हैं। सवाल नंबर 144, दो दाला बीज को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? जवाब है दो दाला बीज को अंग्रेज़ी में डाइकोटिलेडन्स कहते हैं। सवाल नंबर 145, एक दाला बीज को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? जवाब है एक दाला बीज को अंग्रेज़ी में मोनोकोटिलेडन्स कहते हैं। सवाल नंबर 146, पत्ते की किस्म कितनी है? जवाब है पत्ते की 2 किस्म हैं, मुफरद और मुरक्कब पत्ते। सवाल नंबर 147, जड़ की किस्में कितनी हैं? जवाब है जड़ की 2 हैं, असल जड़ और रेशेदार जड़। 148, सवाल नंबर, नबातात की किस्में कौन सी हैं? जवाब है नबातात की 3 किस्में हैं, पौधा, दरख्त, झाड़ी। सवाल नंबर 149, जिन नबातात में फूल खिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जवाब है जिन नबातात में फूल खिलते हैं उन्हें ज़हरावी नबातात कहते हैं। सवाल नंबर 150, दुनिया में सबसे बड़ा फूल कहाँ है और उसका नाम क्या है? जवाब है दुनिया में सबसे बड़ा फूल इंडोनेशिया में है, उसका नाम है रफेलशिया। अच्छा तो बच्चों, आज हमने 150 सवाल तक जनरल साइंस पर सवाल देखे हैं। अगले हिस्से में और सवाल लेकर मैं हाजिर होऊंगा।